आने गले बड़े सुने रह गए जज्बात मेरे। ਇਹ ਨਾਟਕ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। कई सालों तो मैं इस नाटक को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे नोचना गा रहे हैं कि पात्र की रूपरेखा कर रहा है, पर इस नाटक को एक अंतिम रूप नहीं दे सकता। कारण शायद ये कि इस नाटक का विषय ते मुख्य पात्र की कहानी कुछ बहुत ही संवेदनशील मुद्दों को छू गई। 50 साल की उम्र का मुख्य पात्र करण आज तो कुछ साल पहला मैनू मोगे के डीएम कॉलेज मैं इस कॉलेज में अध्यापक की नौकरी करना हाँ। यह कॉलेज में नवी एडमिशन के दिन सन कि एक दिन सत श्री अकाल सर, सानू प्रिंसिपल सर ने तुहाडे कोल भेजना फीस माफी ले। पर फीस तो काका जी प्रिंसिपल साहब ही माफ कर सकते हैं। सर मैं स्कूल में ना ड्रामा करता हूँ सी। प्रिंसिपल सर कहते हैं जे तुम मैंने कॉलेज ड्रामा में रेकमेंड कर देना मेरी फीस वो माफ हो जाएगी। ਇਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਨਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਪਲੱਸ 2 ਚੋਂ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ। ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਪੜ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਸਰ ਕੁਝ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। गुड। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना इसमें, नहीं पढ़ना इसमें। और बात के बाद हवा भी करता। ओए, तेनू कहा कि नहीं पढ़ना? तू फिर आगे कल मुंह जाके और रास्ता तेरा प्यो खिंचू। मैं थोड़ी चलते तो देख सकते। कोई नहीं बुजुर्गो, जो मुंडा पढ़ना चाहता पढ़ लेने दो। होशियार है, असि मदद करांगे मुंडे दी। की मदद करोगे? और की होगी ते पढ़ता? नीची लाग मुंडा आप भी दुकान कर दीजिए प्रोफेसर साहब। अगले तो कोई कमाना हो। 8000 रुपया फीस। आज रुपया नहीं। ओए दहा कट करोगे? हां कपड़े हां सारे कपड़े है मांगे छोटा कोई असली मदद करांगे। उबड़ खाबड़ शख्सियत वाला ये बंदा मैंने कोई बहुत ही बड़ी उम्र का भी नहीं लगता। सो मैंने समझ ना लगी कि ये मुंडे का दादा है या ऐसे बड़ी उम्र में दूजा ब्याह करना है। अजिहे कई लोग आते हैं कॉलेजा में सारा दिन हड भनवी मेहनत करते हैं ते जो भी कमाते हैं शाम को शराब ते ला दिंदे। इसे करके इन्हां दे बच्चे रिक्शा मांगते रह जाते हैं सारी जिंदगी। सच तो यह है कि अजिहे नूं समझा समझा के थक गया सन। सो उस नाल इस विषय ते गल करन दा जी ही नहीं कीता। पर अचानक उसने कॉलेज में पीढ़ी लड़ शुरू कर दी, जिस करके ना चाहते हुए भी मैंने उहदे नाल गल करनी। माफ करना जनाब, बीड़ी बंद कर दो। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इतने बीड़ी नहीं पी सकते। 1983 हाँ जेड़ा ऑपरेशन हिंदुस्तान होया बहुत माड़ा है। मैंने समझ नहीं लगी। अचानक उसने ऑपरेशन हिंदुस्तान बारे गल की थी। पहले मैंने लगा कि शायद मेरे बीड़ी पीने को रोकने करके खफा हो गया, क्योंकि मेरे सर पे पग बनी हुई थी। पर जब उसने कहा बचेगा रुकते मैं इधर लगा दी फिर बीपी आप बात नहीं गुरुआ की बनाई चीज है ऐसे बेहरमती आएगा नहीं मानी। तुसी श्रीमती इंदिरा गांधी को रोके किथे मिले से उसने किथे मिले कदों मिले हाँ गल्ला मैंने नहीं रखनी है प्रोफेसर साहब समझे वाली गल समझे
ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਓਏ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂਟਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਬਈ ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮਿੱਤਰੋ ਨਸਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਪਰ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ 1984 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲੂਸਟਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ what do you think about India ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨੋ ਹਿਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨੋ ਹਿਟ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ हिंदुस्तान की हिस्ट्री है प्रोफेसर साहब पर सवाल के लिखी नहीं गई तुझे कार्ल मार्क्स पढ़ा नहीं वो पढ़े तो जीवा करना है पर जिन्हें कामरेड रोड के जाके देना साटा मार्क्स मार के पास होता तुझे मैं किसी भी प्राइवेट नीति नहीं पढ़ता ठीक है देखो प्रोफेसर साहब थोड़े पग बनी सिख ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟਤਾ ਭਾਵੇਂ ਤੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਾਮਰੇਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸ਼ੁਭ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਂਦਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਕਰਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਹੋਈ ਕੰਬੋ ਲਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸ਼ਕਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਣਾ ਬਸ ਕਾਦੀ ਲਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਸੇਨਾ ਦਾ ਕਪੜਾ ਵੇਖਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੂਠ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੇ पोता समझ के पाली ना पर प्रोफेसर साहब आज भी ये आया ना मां खाली कुत्ते के नाम या कुत्ते बाले से मुंह छोड़ कर छेड़े में एक का तो निकल दिया दूसरे का जवाब दिया जब पूछो तो कहूंगी काम कर दी कोई जब बंदा इधर का रात में बने ना सिर्फ पर जन किसे होगा इन तो सिर्फ अपना बुद्धि है नवी कहानी तो क्या कर दिया कह दे दाम में जो कहना सर प्रिंसिपल साहब कहते इस फार्म पे भी किसी अपने दस्तखत कर दे मैं जेहू जी नहीं है सर पर ये मुंडा बहुत चंगा इसमें पढ़ा दो मैं सारी उम्र थोड़ा एहसान हूँ इसने थोड़िया नजर विच मैनू इस काबिल भी नहीं चढ़िया होना कि मैं थोड़े घर आके थोड़े काम कर सका पर साधन करूँगा ये रिक्शा मांगा ये थोड़े बच्चों ने स्कूल छड़
ਲੈ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਨੋ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਆ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਰ ਕਰਦਾ ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਖਸਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋੜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ सुखजीत ने करमचंद पे जो इल्जाम लाया सी उसे मैंने उलझा के रख दिता क्योंकि उस बंदे ने गलत तो नहीं लगता कि वो इन्नी कमेंगी कर सकता है कि अपनी नूह ते मैड़ी नजर रखी ते दूजे पासे सुखजीत भी यही औरत ऐसी लगती कि अपने सोरे उत्ते मैड़ी नजर झूठा इल्जाम लाने की कमेंगी कर सके सो सीन की टेंशन खत्म करने में मैं गल मोड़न की कोशिश की थी अनाउंसमेंट के काम कितने पैसे कमा लेंगे इलेक्शन में तो बथेरे मिल जाते आ अगे पीछे जो मिल जाए वो ऐसे अनाउंसमेंट में कितना पैसा था साड़ी है काम तो नहीं करेंगे मेरा बड़ा कोई काम कर मानने अनाउंसमेंट थे ऐसा लगेगा वो ने तो बच्चे जोड़ता थी कि यार 2000 वोटा तो वो पूरी अनाउंसमेंट सुन के पा देते थे पूरे 30 साल में सिर्फ कांग्रेस ने अनाउंसमेंट की थी बड़ा हो ही उदा नैरो देता है और प्रोफेसर साहब वो बताना कि पैसे का तो थोड़ा भी चेंज है ठीक है फिर रुपया केड़ी गल नु 75 75 की होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ 1975 ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1947 ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 1975 ਦੀ ਖੜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਧਰਨਾ ਬਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮਾਈਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ ਲੱਗ ਕਰ ਫਿਰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਲੈ ਤਰਵੇਂ ਬਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਜਾ ਬੜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਵੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰ ਮਾਈਕ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਭੇਦ ਖੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੋੜਦਾ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ ਧਰਮਾ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ दादा तक इन तक भी होता ना तो वो नहीं है पर नहीं लाता होता ना मुझे अपन हो गया थी भी सुपर तो करता है प्रोफेसर साहब सब कुछ तोड़ के रख लेना मेरे सारे ये तो चले गया थी ताने तो भी मान तो लगदा धर्मजन एमरजेंसी की घटना ਨੂੰ पर्सनली ले गए मेरा मतलब दिल से ले गया सी है तो ठीक है करता तो है 1400 साल बगाने ने जुतियां खा के आजादी ले अगले ने 28 साल में वापस लाए ओ 28 साल में आजादी बचाए रखने की कुछ नहीं किया लोगों ने भूखा महामारियां चलिए जंगल लड़ियां कैसे आते ऐसे आते भी पड़े पड़े देना हाँ 1975 का बीपी करनी केड़े पड़े देना खेल खत्म पैसा हाजिर करो लोग ना पूछा क्यों देश की सुरक्षा नु खतरा है ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਕੜ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚਾਲੂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਆਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ जिन्होंने सच पता भी है सच कहना नहीं आता वो मार लेंगे मुंह पे नौकरी नहीं जाते अभी तक सारा पंग है निकल चली थी सारी खेल कांग्रेस सरकार के
हर पासे महंगाई भ्रष्टाचार हाहाकार मची गई होर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इंदिरा गांधी की चोन में गैर कानूनी कहता प्रोफेसर साहब जे कोर्ट ने गैर कानूनी कहता तो चाहिए सी ना इंदिरा गांधी चुप चुपीती इस्तीफा दे देते पर ना एक राज हक उत्तों नारी हक बस फिर 1977 के ना अधास बदल गया प्रोफेसर साहब पहली बार धर्मे ने खानदान चों किसी विरोधी पार्टी के हक च आवाज निकली विरोधी पार्टी केड़ी पार्टी के हक वो पार्टी पूरी कोई नहीं सारिया पार्टियां रल के साझा फ्रंट जिहा बना लिया ਸੀ ਵਿੱਚੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿੱਚੇ ਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮਾ ਬਾਈ ਉਹ ਲਿਖ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਲੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਟੱਡੇ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ प्रोफेसर साहब एडे पर लुटा ने बॉक्स देखना मेरा चित्ता घूम हो गया हो लग पता नहीं भाई देख गया ना वो नहीं सोच वो मारी लत बक्से कितना सालो मैं रंडी नहीं बे पैसे देते जितने मर्जी लागे बस मैं प्रोफेसर साहब खाली धरने करने का बंदा विरोधी पार्टी ने हाके कांग्रेस के कैंडिडेट ने जमानत जब हो गई इंदिरा गांधी खुद हार के बैठी को फिर तो बड़ा खुश होया होना धर्मचंद कितने खुश होने का टाइम नहीं मिला 2.5 साल नहीं चली विरोधी की गवर्नमेंट उस साल में पार्टी बना पांच लकड़ी इकट्ठी की थी एक साथ फिट हो दूसरे पासे सरदार की कांग्रेस जिन्हें 30 साल राज किया लोग फिर समझ लो लोगों ने दिमाग का चुना तो परी बड़ी कांग्रेस सर उन्होंने तो सिर्फ 500 और माफ किया है तेनू की लगता तेनू नहीं पढ़ा देंगे हैं और समझे ना गल्लां नू दुकानदार ये है तेरे कपड़े लहा देंगे तेरा रास्ता भी बता देंगे पर जे तेनू पढ़ाना होता तो प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुले नहीं कर दोगे कितने पैसे कट गए तेरे को सर हमें तो पूरा 1,500 कट रहा है सर इस तरह मुझे कॉलेज वाले कुछ बोले वो कॉलेज ने जो करना से करता सालन कोई तू रह मैं हैरान है करमचंद जी एक पासे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ अच्छा तो थोड़ा कहने का मतलब है कि कॉलेज आए तो बिना बंदे को चेतना नहीं मिलती तुम्हारे सामने मैं तो चेतना है कोई कॉलेज छट मैं तेरे स्कूल नहीं गया तू किसे मुद्दे पे गल करके नहीं करना ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ मैं ਜਿਹੜੇ मुट्ठी गल करता जट करता मुट्ठी गल ओए ज्ञान लैन नहीं पढ़ना होर गल ते नौकरी लैन नहीं पढ़ना होर गल तू तो हम प्रैक्टिकली कर मैं नौकरी नहीं पढ़ना चाहता सारी उम्र रिक्शा नहीं चलाना चाहता ऐसे गल तो मैं डरना साले को ऐसे गल तो करना चलो तुम्हारी अख से नौकरी तो होगी है पढ़ाई बहुत खतरनाक हो जाती है उस तरह नाई के हाथ छोड़े तो हमें संग होता है बहादुर के हाथ चाले तो हथियार बढ़ जाता है कोई समझ नहीं करना वो है प्रोफेसर का 15 दूसरे भाई कर गया देखो ये तो 4 दिन तक पढ़ गया नौकरी का तो मिलनी कोई बट रक्षा तो आया नहीं जाना कोई ना इधर जो का रहेगा ना ऊपर देगा नहीं मरेगा तेरे डैडी ने जो होया और डैडी ने चला गया तू क्यों ना ये गन्ना तो डर के मेरी जिंदगी में बात करिए ना क्यों
ਵੈਸੇ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਗੀ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਜਿਲ ਬਾਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰਮਚੰਦ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਫਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਮੋੜੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਧਰਮਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਆ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਹੁੰ ਪਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਗਿਆ, ਡਰਾਮੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋੜਤੇ। ਮੋੜਤੇ? ਉਹ ਕੀ ਮੋੜਤੇ? ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਦੱਲਾ ਨਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਛੇ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਭਰਮਾ ਕੇ ਨੇ ਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਦਲੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁੱਠੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖੂਨ ਚੱਲਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੱਬ ਗਵਾਏ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਤੋਂ ਕਸੇ ਤਾਂ ਦੋ ਆਨੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਫੜ ਲਿਆ ਧਰਮੇ ਬਈਆ ਸਟਾਈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਖੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੋੜਦਾ ਕਰਮਾ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੱਕ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ 711। ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਤ ਮਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜੱਟ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝਾਇਆ ਮਠਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜਾ ਜਟਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਕੱਛ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਮਲੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਲਾਪੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਉ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੇੜ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਲਾਬ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਲਾਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਪੜ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਭਈਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 2-2.5 ਸਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਤੇ
ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਢੇਰੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਕਸਲੇਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਗੜੇ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਡਰਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੜ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਪਰ ਐਸ ਲੜਾਈ ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਪਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਚੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਤੀ ਜਾਈ ਮੇਰਾ ਤਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਆ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਹੈਸਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੂ ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਮੁੱਤਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਡਰਾਮੇ ਜਿਉਂ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਘਰੇ ਨਾ ਜਮਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਤੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਮੂਸਰ ਲਪੇਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌਣੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕੇ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਚਾਚਾ ਅਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਇਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਚੰਗੀ ਬੰਦ ਮੁੜਿਆ ਹੋਰ ਮੁੜਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਸਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਧਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ? ਤੂੰ ਖਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆ। ਇਨਕਲਾਬ से बंदूक की नाई से निकलना तब की फर्क पैदा बंदूक के सिर पे छोड़ी। पर किसके खिलाफ कैसे हाथ है आए कभी सोचा? वो साडी लड़ाई सरमाएदारी के खिलाफ है और वो तो हिंदू के खिलाफ लड़ रहे हैं। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, एक से अद्धे नालों ਵੱਧ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਗੇ? ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਚੰਗੀ ਕੋ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤੋਂ ਅਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਖੁਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰ ਚਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਆਂ। ਕੀ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਚਾਚਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਠੋਕਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੀਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਚੱਲ ਗਈ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਪੰਗਾ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਦੇ ਸੰਦ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸੀਗਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ
ਵੀ ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਚਾਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਤੋਂ ਆ ਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਵਾਲਾ ਪਾਤਾ ਬਈ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਫੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਬਿੱਸਾ ਲਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਕਾਬੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੱਕ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਆਹ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਹਰੀ ਪਰ ਕਿਆ ਹੋ Sure. ਪਾਹ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਰਮੋਸ ਚੋਂ ਇਸ ਕੱਪ ਚ ਚਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੱਪ ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋ? ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਮੰਨ, ਇਹ ਜਾਤਾ ਪਾਤਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਰਨਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਥਾ ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਲਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਸ਼ੁੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਰਜੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਧੋਖਾ ਲਾਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਤੇ ਜਾਤਾ ਪਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਂਕ ਛੱਤ ਦਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਹੀ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ। ਚੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਬਦਲ ਗਈ? ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੂਲ ਕਾਸਟ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੜੋਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਦਿਨ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ 84 ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਲੂ ਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਮੈਂ ਐਡੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਬਰੰਗੀ ਬੋਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਿੰਦਰਾ ਮਾਰਤੀ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਰੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਣੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਤੇ ਆਹੀ ਸਿੱਕਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਧਰਮ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੀ ਘਰ, ਕੀ ਆਦਮੀ, ਕੀ ਸਮਾਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੰਧਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਬਸ
ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿੱਟਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਹੈ ਸਮਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਕਰ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਕੁੜੀ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਚਾਚਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਚਾਚਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਜੀਤ सकलों सूर तो अपने ही लग रही हाँ चाचा जखा नहीं थी उसकी दिमाग खराब हो गया उसके अगले को पता लग गया सबू बांट के सुन दे वड्डन वाला बच्चा ही नहीं चाचा से सब मारते ऐसे ठीक कहता सी जे विचार ना होवे तो हाथ में खड़ी तलवार सब तो ज्यादा खतरनाक होती है इस मोमेंट में सब के हाथ में तलवार ते बिना विचार चलाई करते ने जेड़ा सामने आता कैसे प्रभाव सिर्फ है ना कि एक दिन एक्शन तो मुड़ते साडा एरिया माउंटेन इन्हों के घर रखे हो गया इससे परिवार ने उसमें शर्म दी रोटी खवाई पर अगले दिन पुलिस ने हाथ ला के सानू लगा इससे परिवार ने मखौरी की लैके राम लश्कर पहुंच के इससे परिवार को बदला लेना इसने अखा के सामने इसके बड़े मां बाप ने गोलियां नाल पहुंचा ते इसनु चक लिया मैं बड़ा समझाया उन्होंने चाचा कि सिक्खी मसूमा के अवलामा के हाथ चकना नहीं सिखाती पर उन्होंने आगे लगे मैं कौन हूं ना सूर मैंने समझाने वाला एक शुद्ध ज्यादा नहीं मैं उन्हें काट करके एक गाड़ मेरे मुंह पे मारी तो मैंने आगे लगी तो मैं ठोकते सारे खानी चाचा हुण असीं इत्थे रहांगे इसे घर विच उधर कोई नहीं जानता कि मैं इधर था ते इधर कोई नहीं जानता ये उधर थी पर ये रहल भी साडे ते जहानती है उस लाइन पेगा सुखजीत चाचा तेरे पूछो
बहुत सारे विषयों तो अलावा एक विषय यह भी है कि मैं इस कहानी ते नाटक नहीं सी लिख सकता। जातां पातां धर्म के मामले साढ़े अंदर जिवें सापां कुंडली मार के बैठे होंदे ने। कोई जरा जिहा इन्हां नूं छेड़े ए डरन नूं तैयार हो जाए। शायद इसे करके अक्सर नाटककार अजिहे विषय तो नाटक लिखण ते झिझकदे भी हैं। हालांकि इस कहानी में चंदगी ने कुछ गलत नहीं सी कीता। उसने बाकायदा सिंह सज के अमृत छक के गुरु ग्रंथ साहिब जी के दुआले लावा लैके सुखजीत नूं विआहिया सी। ते बहुती मजबूरी इस विच सुखजीत दी ही सी, जिहदे अगे पिछे कोई भी नहीं सी बचिया ते मारे गए कमांडर के साथी उहदे पिछे सन। पर होरां दे मनों तक ही ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਜਟਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਜੀਤ ਦੇ ਜਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਡਾ ਕੁਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਯੂਪੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। एक शाम चंद अपने ठेकेदार दोस्त के काम लखनऊ गया होया सी। पता नहीं वो गया सी कि उसमें भेजा गया सी कि चंद और ठेकेदार दोस्त साडे कमरे विच आया। और सुखी ठीक है? जी भाई जी। पता कितना पंजाब तो लाभी कोई है पुलिस चंदगी नूं ते हर तू तेनू। हाँ कहते सी कि कुछ दिन ठहर के अगां बेहाजा शाम करने निकल जाएंगे। जिथे जाना जान दे, तू काहनूं धक्के खानी नाल? लावा लिया भाई जी इन्हां नाल मैं, हुण तां जिथे जाणगे उत्थे मैं जाना। वो तेरी मजबूरी सी, और कोई ऑप्शन है नहीं तेरे को। नहीं तो जटा दे विआह हुंदे ना निकल लिया मेरे मुंहों गाल। बहुत हो गया, छड़ दे मुझसे। लब ले मैं तेनू कोई अपना मुंडा। चुप जो वेख तेनू मार दे। पर मैनू तां नहीं चुभदा भाई जी चंद, नाले तुसी तां मार्क्सवादी हो पुराने, ते मार्क्सवाद विच किथे इन्हां गल्लां नूं थां। हुण तू मार्क्सवाद नूं साडे नालों ज़्यादा जाणदी है। ओए तेरा पासे गल्लां करदा असीं पिंडे ना पिंडे ये ते हथियार चुक्कण ते रखिया होया सी साडा। जे इन्ना वड्डा मार्क्सवादी सी ते अंबरसर खाड़कूआं ते की रहण गया सी? अरे ढाई टोटूआं ने पूरे देश ते सिक्खां दी कट्टी ने इस कट्टी पाई है। सुखी तेरे भले की गल करदा, तेरे रिकॉर्ड विच अंबरसर दे डीएसपी दा मर्डर बोलदा ते तेरे रिकॉर्ड विच नूं पुलिस ने छड्डना नहीं ते तैनूं किसी रिश्तेदार ने अपने घरे रखना है। जे इहनूं कुछ हो गया फिर दस कित्थे जाएंगी? तैनूं इत्थे कोई नहीं जानदा। तू चुप करके इत्थे रहिना। मैं मुंडे काम करदे आ मेरे कोल, मैं किसे नाल भी तेनूं सैट कर लूंगा। पर तू जट्टियां वाली शान ना रह। ओए इहदे नाल रह के तेरी सारी यंट मारी जा रही है। ले पैग ला फिर देखी तेरे चेहरे जट्टा वाला रंग। तू छड़ तेरा रखना। भाई जी मैं इससे चढ़ावे दे बच्चे दी मां बनने वाली हूं। तंगी कहीं दो चार दिन में जिथे जाना निकल जावे। मेरी कोठी में तू है था नहीं।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਤਮਾਹੀ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਰੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਨਿਆ ਮੇਰਿਆ ਭਰਿਆ ਭਵਿੱਖ। ਉਸ ਅਣਦਿਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੂੰਦੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ? ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਰੋਲਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਸ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਜਾਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਮੰਗਾ ਲਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਠੱਗ ਡਾਕ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਸੁਣਦੀ ਕਿ ਦਿਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਮਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਅਚੰਦਗੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਵੀ ਮੰਗਲੇ ਚੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖਬਾਰ ਚ ਚੰਦਗੀ ਦੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲਟਕਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਾਤੇ ਬੜੇ भाषण नहीं गए। अभी ना लवाज क्या कि ਸੁਖਜੀਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ? रोजानी भी कितने अगले इन्हों भी अपने घर पे तो चलो आप बचाने में क्या मत होया ना ये शेर ना पड़ गई करूँ निकलो ना क्या कदे कहे ये मिठा को ये मर के लोगों ने कोई काम नहीं होता कदे कहे भी नहीं साला इस बस्ती के रहा वो तो कह रही होती बनना पर मैं आ गया मैं कि तू जितने ना जा पर मैं सताने नहीं जानता वो तू आप सोच रहा है बीच साला मेरे खानदान का अंश है मेरे पुत्र भी आखिरी इंसान पहले साले के बिना मेरा वो हाई तो मस्त नहीं आते ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ। ਸਟਾਲਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਖਜੀਤ ਇੱਕ ਭਾਰਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ? पुट्ठी गल करता तू तो बड़ा है ओए होर मत तो करी मत
ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਤੇ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੱਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਜੀਤ ਨੇ ਆਪ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪਰ ਐਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਸੇ ਟੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਜੱਟ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਖਸੇ ਦੋ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਆਖੇ ਸੱਤ ਸੰਗ ਭੂਮੀ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਨੋ ਪਲੀਜ਼, ਐਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਟਾਰਨ, ਹੁਣ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ। देख ला मेहनत करनी पड़ी। अगले महीने सारी रिहर्सल स्टार्ट हो रही है ने, आके ज्वाइन करो सारा ग्रुप। ओके गुड, बस बस शाबाश। मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ? ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। तू चुप करके परे जा, खबरदार जे होर कुछ बोला था। रहने दो मम्मी, तुम कहो। तू जा, जाके बेटा ला, मैं हुणे आनी है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਲਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝੋ। ओ बैठो प्लीज। हाँ सर, मेरी जिंदगी विच एक मर्द है, पता नहीं जट है कि नहीं। ठीक आखदा चाचा, वो कोई अशु लत्था देवता नहीं, टेंपो चलाने वाला आम जिहा बंदा है। शक्ल भी नहीं, पर फिर भी मैनू उसदे नाल रहना चंगा लगदा है। हाँ, अक्सर असी नाम चर्चा के बहाने सरसे जाते हैं ते इकट्ठे समा गुजारते हैं। पता क्यों सर? क्योंकि वो कदे मेथों मेरी जात नहीं पुछदा। वो कदे नहीं पुछदा मैनू कि मैं कौन हाँ, कित्थों आई ते जिंदगी कोल किवें पहुंची। इंसान कहता है खुद नूं ते मैनू डेरे का कख नहीं पता सर। वो लोग कौन ने की कर रहे ने, मैं कुछ नहीं जानती। बस मैनू तो सिर्फ इन्ना पता है, जदों मैं उस नाल हुंदी हां, ना मैं एक जट दी धी हुंदी हां, ना एक शूदर दी घर वाली। वो 2 दिन मैं सिर्फ मैं हो जानी हां, सिर्फ मैं अपने अतीत से शर्मिंदा नहीं हाँ सर। चाचा समझदा है जिंदगी नाल रहना मेरी मजबूरी सी, पर ये सच नहीं आ। जिंदगी मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मोहब्बत सी। और जिवें मेरे लिए अपने साथियों नाल लड़िया ते मार सुट्टिया उन्हां नूं, मैं 1 मिनट विच दीवानी हो गई सां उसदी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ
ਚੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਸ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਨ, ਪਰ ਚਮੜੀ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਚੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਚੰਦਗੀ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਚੰਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਖਨਊ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤੇ ਜਦ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਕਾਂਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸਨੇ 50 ਮੋਢੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਘੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਤੇ ਚਾਚਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਦਗੀ ਘੰਟੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚੰਦਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਤ ਤੋਂ ਜੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਤੋਂ ਜੀਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ, ਪਰ ਧੁਰੰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਲਨ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਲਨ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਵਾ ਲਿਆ ਸਟਾਲਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਚੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਸਟਾਲਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਲਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਟਾਲਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਟਾਲਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਟਾਲਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਟਾਲਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਲਨ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਟਾਲਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕਾਰ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਂ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਪਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਚੰਦ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਸਨੂੰ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ ਇਹਦਾ? ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ ਇਹਦਾ? ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਚੰਦ, ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਧੋਖਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਮਰ ਮਿਟੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਮਰਿਆ ਸਿਰਫ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਟਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਸ ਦਿਖਾਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ।
ਉਸ ਰਾਤ ਚੰਦਗੀ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਮਚੰਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਚੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਚੰਦਗੀ ਗਿਆ ਹੀ ਘਰੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਮਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਚੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਚੰਦਗੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ। ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਚੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੰਦਗੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਦਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜੀਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਾਤ ਇਹ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਨਾਲ। ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਚਾਚੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੈਸਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਮਚੰਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਔਰਤ ਸਮਝਦਾ ਏ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਬੁਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਰਮਚੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋਗੇ ਸਰ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਲਿਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ। ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗੰਢ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਐਡੀ ਪੀੜੀ ਗੰਢ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰੀ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਟਵਾਂਗੀ ਫੂਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ। ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐ ਕਿਹਾ ਹੋ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖੱਬੀ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ। ਉਹ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਆਊਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਚਾਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਧੀ ਦੂਰਤ ਉਹ ਦੂਰੀ ਔਰ ਭੈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ। ਆਹ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਬਣੂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਣੀ ਮੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂ ਸਾਡਾ? ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕਰਮਚੰਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੋਟ ਜੋ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐਸੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਖੋਲਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਰਮਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖ ਸਕਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੁ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹਰ ਸੰਵਾਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ।